ரஷ்யா-யுஎஸ் ரிலேஷன்ஸ் இதை பற்றி தான் இன்றைய வீடியோ. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எப்போ சொல்கிற மாதிரி வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட்ஸை கண்டிப்பாக பதிவு செய்வோம். நான் பிரகாஷ் பேசுகிறேன், மோட்டிவேஷன் நியூஸ் சேனல். இன்றைய தினம் நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் 3 பகுதியாக பிரிக்கிறேன் ஆஸ் யூஷுவல். முதல் பகுதி ரஷ்யா-யுஎஸ் ரிலேஷன்ஸ் ட்ரம்ப்புக்கு முன் ட்ரம்ப்புக்கு பின் எப்படி இருக்கிறது, இது முதல் பகுதி. இரண்டாவது ரஷ்யா உக்ரைன் இஷ்யூவில் ரஷ்யா-யுஎஸ் ரிலேஷன்ஸ் எப்படி இருந்தது, இரண்டாவது ஜஸ்ட் ஒரு ரீகேப். மூன்றாவது பகுதி ஷாக்கர், என்ன நடக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. இது 3 தான் இந்த வீடியோவின் சாரம். Well, talking of Moscow, just in the last 10 minutes or so, a lot of information coming and dropping that President Putin and Donald Trump have had a long phone call today. What are you hearing about the contents of that call? Well, no more than you. I wasn't on the call, but they have a rapport. They have a personal relationship, which is in some ways quite troubling, because during President Trump's first term in office, he very publicly said he preferred to listen to President Putin rather than his own intelligence agencies, which was a real shock to the community, the intelligence community in the United States. But there is a very close working relationship between US and British intelligence agencies, the CIA, the FBI, MI6 and so on. But the fact that these two leaders do have something to talk about, I think is quite promising. You've got to remember what President Trump's priorities are. For him, it's about securing the southern border, it's about trade, it's about China. He's not that interested in Europe, and his big message, going back also to what his defense secretary has been saying to America's NATO partners in Europe, is Ukraine is kind of your problem. This is Europe. You sort it out. You spend more on defense, agonizing over whether, in the case of Britain, to raise it from 2.3 to 2.5%. He's thrown all of that out of the window and demanded 5%. Well, America doesn't even spend 5% of its GDP on defense. It's unaffordable for most European nations. But you've got countries, big countries like Spain and Italy, that spend less than the mandated 2%. And America is saying, why should the US taxpayer have to shoulder that burden if you're not prepared to pay for your own defense? So this really today has been, I think, a bit of a cold shower for both Ukraine and for NATO. Frank, thanks very much. And coming on top of those details Frank giving us, let me just give you a few more of those details from that call being reported out of America, also being reported out of Moscow. Both sides talking about the call, saying that both leaders have invited each others to their countries, and President Trump saying he will call President Zelensky right now, that's the quote, to inform him of that call with Vladimir Putin. And the Moscow also putting out notions that perhaps negotiations on a ceasefire can move forward. So that story is clearly moving. When we get more, we'll obviously return to. முதல் பகுதியான ரஷ்யா-யுஎஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, முதல் விஷயம் நமக்கு தெரியும், முன்னாடியே புட்டினுக்கும் ட்ரம்ப்புக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஸ் நல்ல இதுவாக இருந்தது. ட்ரம்ப் ஒன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா புட்டின் ரொம்ப கோஆப்ரேட்டிவாக தான் யுஎஸோட போயிருந்தார். என்ன விதமான பிரச்சனைகளும் இல்லாமல் சுமூகமாக போன அந்த தருணத்திலேருந்து ட்ரம்ப்புடைய அந்த ட்ரம்ப் 1 ஆட்சி காலம் முடிவுக்கு வந்த பின், பிடன் டேக் ஓவர் பண்ணதுக்கப்புறம் ரஷ்யாவை முறைத்து கொண்டு உக்ரைன் ஆக்கிரமிப்புக்கு எதிராக நாட்டோ கண்ட்ரிஸை தூண்டி, நாட்டோ மூலமாக யூரோப்பியன் நேஷன்ஸுடைய துணையோட பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, அந்த மாதிரி டென்மார்க் எல்லா விதமான கண்ட்ரிஸையும் சேர்த்துக்கிட்டு நாட்டோ அப்படிங்கிற அமைப்பை வச்சு ஃபுல் ஃபண்டிங்கும் ஜெலின்ஸ்கிக்கு கொடுத்து ரஷ்யாவை ஃபுல்லாக எதிர்க்கும் ஒரு திட்டத்தில் இறங்கினார் பிடன். அது எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும். அதுக்கப்புறம் நடந்த விஷயங்களும் உங்களுக்கு தெரியும்.
உக்ரைனை வந்து பயங்கர காட்டமாக ஆக்கிரமிப்பு பகுதியாக 2013 14 ஆரம்பித்த அந்த விஷயம் 2022 ஆரம்பித்து 2 வருடங்கள் ஃபுல் ஆக்குபென்சின்ற மாதிரி மிலிட்ரி பேட்ரோலிங் ஆரம்பித்தாங்க ரஷ்யா. முதல்ல ஆரம்பித்த லேண்டு, அதாவது தரை வழி தாக்குதல், அதற்கு பிறகு வான்வழி தாக்குதல் எல்லாமே வந்து கண்டினியூஸாக பம்பார்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க உக்ரைனை. உக்ரைன் படு மோசமாக அவதிப்பட்டதுங்கிறது தான் வந்து உண்மையான நிதர்சனமான உண்மைன்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த தாக்குதலுக்கு பிறகு டைரக்டாக வந்து நாட்டோ அமைப்பு மூலமாக உக்ரைன் பதிலடி கொடுக்க ஆரம்பித்தது. அப்போவும் வந்து ரஷ்யாவின் கோபத்திற்கு ஆளான உக்ரைன் மறுபடியும் பலவிதமான அவதிகள் பட்டன. மாறி மாறி அவதிகள் பட்டுக்கொண்டே இருந்தன உக்ரைன் நகரம். உக்ரைன் மக்கள் ரொம்ப பாவங்கிற அளவுக்கு வந்துட்டாங்க. ஏன்னா அங்கே உள்ள பில்டிங்ஸ் டெமாலிஷன் பலவிதமான ஏர் மூலமாகவும் சரி, லேண்ட் மூலமாகவும் சரி, மிலிட்ரி சோல்ஜர்ஸ் மூலமாகவும் சரி, என்னதான் இவங்க ரஷ்யாவை வந்து தடுக்க முடியாமல் தான் உக்ரைன் தத்தளித்தாருங்கிறது தான் வந்து உண்மை. அதற்கு பிறகு பிடனின் ஆக்ரோஷமான ஒரு பிளானோட பலவிதமாக உக்ரைன் வந்து ரஷ்யாவை அட்டாக் பண்ண ஆரம்பித்த அந்த நேரம் ரஷ்யா வந்து பயங்கர கோபத்துக்கு ஆளானார்கள். எப்போ அப்படின்னா, உக்ரைன் வந்து உங்களுக்கே தெரியும், உக்ரைன் ரஷ்யா உள்ளே போய் அடித்தாங்க. ஸோ அது வந்து என்னையே தொட்டுட்டியான்ற இதில் கோபத்தில் ஜஸ்ட் பிஃபோர் நியூக்ளியர் வெப்பன் இல்லாத ஒரு ஒரன்ஷிக் மிசைல்ஸோட ரஷ்யா வித்தவுட் நியூக்ளியர் அந்த லெவலுக்கு பேலிஸ்டிக் மிசைலை எடுத்து கையாண்ட தருணம் எல்லாருக்குமே ஞாபகம் இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லலாம். இதற்கு பிறகு நாட்டோ கண்ட்ரிஸ் மேலே கோபத்தை காட்டியது ரஷ்யா. ஜனவரி 1 எல்லா விதமான கேஸ் சப்ளைஸும் யூரோப்புக்கு கட் பண்ணிட்டாங்க ரஷ்யா. இன்சிடென்டலி நம்ம இந்த கட் பண்ணால் என்ன ஆகும்னு நினைப்போம். தெரியாதவர்களுக்கு நான் சொல்கிறேன், ரொம்ப ரொம்ப பெரிய கேஸ் சப்ளை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ஸ்லாம் உள்ள ஒரு கண்ட்ரி ரஷ்யா. ரஷ்யா கேஸ் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்கன்னா யூரோப் தத்தளிக்கும். அதான் இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. ரொம்ப என்னதான் அவங்க வேற விதமான சப்ளைஸை கொண்டு வர நினைச்சாலும் இந்த அளவு பல்க் சப்ளை, பைப்லைன் சப்ளைஸ் எல்லாம் கொடுக்க முடியாத ஒரு நிலைமையில்தான் யூரோப் இருக்காங்கங்கிறது தான் வந்து உண்மை. ஸோ இவ்வளவு விஷயம் நம்ம வந்து ட்ரம்ப் 1க்கு அப்புறம் நடந்த பல மாற்றங்கள்னா நிஜமாவே அந்த உக்ரைன் ரஷ்யா வார் பிடனுடைய ஒரு முன்னெடுப்பில் தான் வந்து ஆரம்பிச்சுது. இதை வந்து ஆரம்பத்துலேருந்தே அந்த டைம் அதாவது எக்ஸ் பிரசிடெண்ட்டாக ட்ரம்ப் இருந்த போதே, அப்புறம் பிரசிடெண்ட் எலெக்ட் ஆன பிறகும் காட்டமாக எதிர்த்தார். தேவையே இல்லாத ஒரு விஷயம், எஸ்பெஷலி பிரசிடெண்ட் எலெக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் தேவையே இல்லாத ஒரு விஷயம். எதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணணும்? எதுக்கு வார் வந்து எதையுமே கொடுக்க போகிறது கிடையாது. இருக்கிறதெல்லாம் டெமாலிஷ் பண்ணக்கூடியது. எதுக்காக வேண்டாம். இதுதான் ட்ரம்ப்புடைய ஒரு முன்னெடுப்பாக இருந்தது. அவர் அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்குமே ஞாபகம் இருக்கும், அவர் செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு. ஸோ அதை தான் நான் சொல்ல வரேன். அதாவது ஒரே நாளில் நான் முடிச்சிருவேன் வாரை. புட்டினை கூப்பிட்டு பேசுவேன், ஜெலன்ஸ்கியை கூப்பிட்டு பேசுவேன், முடிச்சுக்கங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவேன், முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்ற அளவு பேசிட்டார். ஸோ பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பு ட்ரம்ப்பிடம் இருந்து இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் வாரை வந்து நிச்சயமாக இவர் வந்து நிறுத்துவார் அப்படின்ற ஒரு இதோட தான் வந்து ட்ரம்ப் 2 ஸ்டார்ட் ஆயிடுது. ஸோ இவ்வளோ விஷயம் நடந்த போது நம்ம போன வீடியோலேயே பார்த்துட்டோம். ட்ரம்பின் அறிவிப்புகள்னு சொல்லி நிறைய முக்கியமான ஒரு 15 டெசிஷன்ஸ். அதில் பார்த்தோம்னா நிச்சயமாக வந்து ரஷ்யா உக்ரைன் இடம்பெறலை. ஏன்னா அவர் வந்து மேக் அமெரிக்கா கிரேட் அகெயின் அப்படின்றதுல வந்து WHO வெளியே வந்தது சொன்னாரே ஒழிய நாட்டோவை பற்றி டச் பண்ணல. சில விஷயங்கள் ஆல்ரெடி அவர் ஆனால் கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ கண்டிப்பாக அது வந்து ஷெட்யூலிங்கில் இருக்கும்னு தான் எதிர்பார்ப்பு இருக்குது. கண்டிப்பாக வந்து விஷயங்கள் இன்னும் வர வர சூடு பிடிக்கும். ஏன்னா புட்டின் இஸ் வெரி ஹாப்பி, ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு. ட்ரம்ப் வந்துட்டாரு, நம்ம ரஷ்யாவுக்கும் வந்து ஒரு பெரிய ரிலீஃப். தேவையில்லாமல் அவங்க டிஃபென்ஸ் பட்ஜெட்டை ஏற்றிக்கிட்டு ரொம்ப காட்டமாக போயிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக புட்டினுக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கும். இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக நீங்கள் கூட பார்க்கலாம் பேக்ரவுண்டில் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா புட்டின் வந்து அவருடைய நம்பிக்கையை தெரிவிக்கிறார். கண்டிப்பாக நான் வந்து இதை முடிச்சுக்க தான் விரும்புகிறேன், நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும் நம்பிக்கை இருக்குன்ற அளவு பேசியிருக்காரு.
ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் டெவலப்மெண்ட். ட்ரம்ப் 2 உடைய தான் 2வது பகுதி பேசிகிட்டு இருக்கோம். ட்ரம்ப் 2 உடைய விஷயம் என்னென்னா, இந்த வார் நிறுத்தப்படும். ஜெலன்ஸ்கி இஸ் கீப்பிங் ஹிஸ் ஃபிங்கர்ஸ் கிராஸ்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா அவருடைய இதை முன்னெடுப்புக்கு அவர் பல பேர்கிட்ட வந்து ஜெலன்ஸ்கி ஒவ்வொரு கண்ட்ரியாக போய் ஹெல்ப் கேட்டார், எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ சடனாக நாட்டோலேருந்தே வெளியே வர போகிறேன்னு சொல்லி ட்ரம்ப் சொல்லியிருக்காரு. இப்போ வாரையும் நிறுத்துங்க, நாட்டோ எனக்கு பிடிக்கல, நாட்டோ தேவையில்லாதது அப்படின்ற மாதிரி. இப்போ யூரோப்பியன் நேஷன்ஸுக்கு தான் வந்து கேஷ் 22 சுச்சுவேஷன் சொல்லலாம். அவங்க ஈவன் எமானுவல் மேக்ரான் கூட சொல்லியிருக்காரு, நம்மளுடைய டிஃபென்ஸை நம்ம தான் பார்த்துக்கணும், அதனால் கண்டிப்பாக உஷாராயிருங்கன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. ஏன்னா அமெரிக்கா கண்டிப்பாக வெளியே வந்துருன்ற நிலைமையில தான் இப்போ வந்து நகர்வுகள் போய்கிட்டு இருக்கு. இது இனிமே தான் வந்து சூடு பிடிக்கும். ஏன்னா இப்போ ட்ரம்ப்பை பொறுத்த வரைக்கும் சூடு பிடிக்கிற ஏரியாஸே அவருடைய இன்டர்னல் எஃபிஷியன்சி மற்றும் பார்டர் இஷ்யூஸ் மற்றும் H1B மற்றும் இமிக்ரெண்ட்ஸ் இஷ்யூ, அந்த மாதிரி பல ஈவன் பர்த்ரேட் இஷ்யூ, அந்த மாதிரி இது போயிட்டுருக்கு. ஸோ வருவார் திருப்பி இந்த ஒரு இஷ்யூவை அட்ரஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக தெரியும். ஆல்ரெடி இஸ்ரேல் காசால அவருடைய கமெண்ட்ஸை கொடுத்துட்டாரு. ரிசர்வ்டாக வந்து ரஷ்யா உக்ரைனை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்க்குறாருங்கிறது தான் வந்து இதுலேருந்து தெரியுது. ஷார்ட்லி வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் அன் அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஆன் திஸ் ஃப்ரம் ட்ரம்ப்னு சொல்லலாம். ஸோ இதுதான் வந்து இப்போ இது உள்ள நிலைமை. இப்போது ஷாக்கர் என்ன அப்படின்னா, ஆர் ரதர் சர்ப்ரைஸ் என்ன விஷயம் அப்படின்னா, கண்டிப்பாக புட்டினும் ட்ரம்ப்பும் சந்திப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஷார்ட்லி நான் மியூட் பண்ணுவேன்ற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காரு ட்ரம்ப். இது அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம்னு இல்லை, ஏன்னா ட்ரம்ப் சொல்கிறத செய்கிறவர் செஞ்சிட்டு இருக்காரு. ஆல்ரெடி லாஸ்ட் ட்ரம்ப் 1ல கடைசி ஷாட் வந்து ஈரானில் வந்து சுலைமானியை நான் அடிப்பேன்னு சொன்னவர் கண்டிப்பாக அடிச்சிட்டாரு. அடிச்சு முடிச்சுட்டு காலி பண்ணிட்டு தான் அவருடைய ட்ரம்ப் 1 க்ளோஸ் பண்ணார். ஸோ கண்டிப்பாக இப்போ வந்திருக்காரு. ஆல்ரெடி இமிக்ரெண்ட்ஸுக்கு இஷ்யூவில் வந்து பார்த்துட்டோம், எமர்ஜென்சின்னு சொல்லி அவர் சொன்னதை செஞ்சுருக்காரு. கரெக்டாக கொண்டு போய் எல்லா ட்ரூப்ஸையும் பார்டரில் நிறுத்திட்டார். ஈவன் பர்த் ரேட் இதில் கூட அவருடைய எவ்வளோ தூரம் தான் ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியும்னு பல்ஸ் பார்த்து இறக்கியிருக்காருன்னு தான் சொல்லலாம். அதோடைய ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் பல பேர் டிபேட் பண்ணினாலும் அவர் சொல்கிற விஷயம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் பீயிங் எக்ஸிக்யூட்டட் ப்ராப்பர்லி ஃப்ரம் ட்ரம்ப் சைடு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். டாஜி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் எஃபிஷியன்சியும் பார்த்துருக்கோம். அது நம்ம தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது, அதுக்கும் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துருச்சு. ஸோ எல்லாமே துரிதப்படுத்தப்படுகிறது. எவ்வளோ தூரம் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக நடக்குங்கிறத பொறுத்து இருந்தால் பார்க்கணும். இப்போதைக்கு நான் சொல்ல வர விஷயம் என்னென்னா, ரஷ்யா உக்ரைன் ஷாக்கர் வந்து கண்டிப்பாக புட்டினும் ட்ரம்ப்பும் சந்திக்கும் அந்த தருணம் ஷாக்கராக தான் அமைய போகுது அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஹிஸ்ட்ரி திரும்பி பார்க்க போகிற விஷயங்கிறத சொல்லி இந்த வீடியோவை நான் முடிச்சுக்க விரும்புகிறேன். என்னுடைய கேள்வியெலாம் உங்களுடைய கருத்துக்கள் இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் இஷ்யூலையும் சரி, ரஷ்யா யூஎஸ் ரிலேஷன்ஸ் ட்ரம்ப்புடைய என்ட்ரிக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்க போகிறதுங்கிறத பற்றிய கருத்துக்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன சொல்லி இந்த வீடியோ பற்றி நான் இத்துடன் முடிவு செய்கிறேன். சுவாரஸ்யமான தகவலுடன் மீண்டும் இணைவோம். நன்றி, வணக்கம்.